मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजनामूर्ति है। मैं पिछली कक्षा में रोबोट पाठ के बारे में आपको समझा रहा था। छात्रों, हम पिछली कक्षा में यह जानकर चुके थे कि रोबोनिल और रोबोदीप किन किन के घर में काम कर रहा था। रोबोनिल और रोबोदीपों की मुलाकात कैसी हुई और इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, और साधोराम के बारे में, साधोराम नौकर के बारे में रोबोदीप ने रोबोनिल से क्या बताया आदि विषयों के बारे में हम जानकर चुके थे। छात्रों, आज हम रोबोदीप और रोबोनिल इन दोनों के बीच में और क्या बातचीत होती है। रोबोनिल साधोराम की रक्षणा के लिए, साधोराम के भलाई के लिए क्या कोशिश करता है आदि विषयों के बारे में हम जान करेंगे। छात्रों, आप सभी को मालूम है कि शाम के समय में रोबोदीप और रोबोनिल मुलाकात होते समय में, बातचीत करते समय में, अपने कुत्तों को टहलाने के लिए बाहर आने के समय में रोबोदीप ने रोबोनिल से प्रश्न पूछा कि रोबोनिल, तुम जानते हो, तुम धीरज सक्सेना के घर में आने से पहले उनके घर में कौन काम कर रहा था। रोबोनिल ने कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मेरे आने से पहले धीरज सक्सेना के घर में कौन काम कर रहा था, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इस विषय के बारे में तुम्हें किसने बताया। रोबोदीप ने कहा, हमारे घर के मुखिया शर्मा जी ने अपने परिवार वालों से कह रहा था कि रोबोनिल रोबोट आने से पहले धीरज सक्सेना के घर में साधोराम नामक नौकर काम कर रहा था। उसे अचानक एक्सीडेंट होकर, चोट पहुंचकर वह अब अस्पताल में है। तो रोबोनिल ने कहा, तो इसमें क्या समस्या है। वह आज अस्पताल में है, वह ठीक होने के बाद दोबारा धीरज सक्सेना के घर में काम में आता है, नौकरी में आता है, इसमें क्या समस्या है। रोबोदीप ने कहा, नहीं रोबोनिल, तुम गलत समझे हो। शर्मा के परिवार में शर्मा जी से तुम्हारे घर के मुखिया धीरज सक्सेना ने कहा था कि साधोराम को नौकरी से छुट्टी देने वाले हैं, थोड़ा सा पैसा देकर उसे गांव भेजने वाले हैं। तो यह बात सुनकर रोबोनिल घबराया।
और पूछा रोबोदीप से कि क्या क्या कह रहे हो तुम? रोबोदीप क्या कह रहे हो? साधो राम को, वर्षों से काम करने वाला साधो राम को क्या काम से छुट्टी देते हैं? उसे गांव भिजाते हैं? क्यों क्यों वे ऐसा करते हैं? अनेक वर्षों से काम करने वाला साधो राम को क्यों वे ऐसा करते हैं? रोबोदीप ने कहा, क्योंकि तुम धीरज सक्सेना के घर में परिवार के सब लोगों को अच्छे लगे हो, तुम प्रिय लगे हो, तुम ठीक समय पर अपने अपने काम पूरा कर रहे हो। लेकिन साधो राम बुढ़ा हो गया है, वह काम करने नहीं लायक समझा है धीरज सक्सेना के घर वाले। धीरज साधो राम से अच्छी तरह तुम काम कर रहे हो, इसलिए वे साधो राम को काम से छुट्टी देकर तुम्हें काम करने के लिए रख रहे हैं। यहां तक पाठ हुआ था। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ವಿ. ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ರೋಬೋದೀಪ್ ಅವರು ರೋಬೋನಿಲ್ ಎಂಬ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಅವರ ಏನೇನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರು, ರೋಬೋದೀಪ್ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಸಾಧೋ ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ರೋಬೋನಿಲ್ ರೋಬೋದೀಪ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳನ್ನು, ರೋಬೋನಿಲ್ನ ಮನೆಯ ನಾಯಿ ಶೇರು, ರೋಬೋದೀಪ್ನ ಮನೆಯ ನಾಯಿ ಜಬ್ರು, ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ಆಯಿತು, ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರು. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ರೋಬೋದೀಪ್ ರೋಬೋನಿಲ್ನ ಕೇಳ್ತು, ರೋಬೋನಿಲ್, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ನೀನು ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತು, ರೋಬೋನಿಲ್ ಹೇಳ್ತು, ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ರೋಬೋದೀಪ್ ಹೇಳ್ತು, ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರವರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಧೋ ರಾಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಧೋ ರಾಮ್ ಎಂಬ ನೌಕರ ರೋಬೋನಿಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ರೋಬೋನಿಲ್ಲು ರೋಬೋದೀಪ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಸಾಧೋ ರಾಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸರೋದ್ಮೇಲೆ
ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆವಾಗ ರೋಬೋ ದೀಪ್ ಹೇಳ್ತು, ನೀನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ರೋಬೋಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತಹ ಶರ್ಮಾರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತಹ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಧೀರಜ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾವು ಸಾಧೋರಾಮ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಧೋರಾಮ್ನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಕೇಳ್ತು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೋಬೋದೀಪ್, ಕ್ಯಾ ಕಹ ರಹೆ ಹೋ ತುಮ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಐಸೆ ಕ್ಯೋ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ರೋಬೋದೀಪ್ ಹೇಳ್ತು, ಕ್ಯೋಂಕಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನೀನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಆದರೆ ಸಾಧೋರಾಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ನಿನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು. छात्रवाह तक हुआ था. इसके बाद क्या होता है हम आगे देखेंगे. मगर रोबोदीप यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है. मगर रोबोदीप यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है. रोबोनिल ने कहा, एक व्यक्ति काम करते समय दूसरे व्यक्ति के लिए उसे काम में छुट्टी लेना रोबोटिकी के लिए विरुद्ध है. रोबोनिल ಹೇಳ್ತು, ಆದರೆ ರೋಬೋದೀಪ್ ಧೀರಜ ಸಕ್ಸೇನಾರವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೋಬೋಟಿಕಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋಬೋಟನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ರೋಬೋಟನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ರೋಬೋಟಿಕ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है. कोई भी रोबोट किसी इंसान को, किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಬೋಟು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಇರೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅವನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೋಬೋಟು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ರೋಬೋಟು ಮೇ ಬಿ ಕುछ ನಿಯಮ ಹೋತೆ ಹೈ. ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರೋಬೋಟ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಆ ಥರ ಇದೆ. या तो साधोराम के पेट पर लात मारना हुआ, लेकिन मेरे आने से, साधोराम के घर में मेरे आने से
ಸಾಧೋರಾಮ್ ಕೆ ಪೇಟ್ ಪರ್ ಲಾಟ್ ಮಾರನ ಪಡ ಹೈ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಧೋರಾಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧೋರಾಮ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಊಟಕ್ಕೆ, ಬಟ್ಟೆಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. नहीं, हमें कुछ और करना पड़ेगा. इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. ಸಾಧೋರಾಮ್ की रक्षा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧೋರಾಮ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಅವನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ इस तरह रोबोनिल ने रोबोदीप से कहा. वे क्या निर्णय लेते हैं, वे किसके पास जाते हैं, आदि विषयों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जान करेंगे. छात्रों, आपको धन्यवाद.